Everybody knows that we are currently coming from somewhere in the north, but everybody has a dispute. Some say we came from Kabul, some say we came from Ayodhya. But on research work, it explains where we came from, which place we came from. So we have a record of the Pamir region in the Himalayas. So I will go on the next slide where we came from. Next. Right. This is the route where we came from. The top coast is the Pamir, where we came from. And then we descended south below. The area comes Hindu Kush in Afghanistan, where Kabul is there. We passed that region, and from passing from that Himalaya, we need to pass a passage called Khyber Pass. From there, we came in the area of Punjab. We go to next. Next. Right. This is the area of passing the Afghanistan and then entering into the Punjab in India. Next. Go. 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 This is the region of Himalaya where we were before about 2,500 years ago. Next. Right. Here we come into Punjab. Now we think what we are wearing today is our modern clothing, suiting, shorts and everything. But what was our dressing at that time when we were in Punjab? Our dresses were related to Punjabi people. When we came to Gujarat, we did change, the pagdi and everything. Now we change when we came into Western countries. So our dresses are changing, but our tradition doesn't go. Tradition always travels with us. Go next. These are the people in a Himalayan region. See their birth camp, what we call knitting, is they were using about 50 to 100 years ago. That's a similar thing. Next. See another handicraft showing Om on that one. So these people are converted now, but still they are using the same tradition. Next. See, this is one of the temple pillar, which is marked with the statues called swastika. Those people are now Muslims, but our traditional temple is still there. This temple is about 2,000 years ago. Next. From the Punjabi came to Rajasthan. Rajasthan has a huge samaj called Lewa. આપણે જે લેવા કાઢવી છે એના લેવા આપણો સમાજ છે. We came from Rajasthan to Gujarat. After entering to Gujarat, where we went, we saw on Gujarat. Right. Then we came to Hala. Hala is a Saurashtra. This is a map of the region. It shows all the villages. And here also we saw all the parts in India map, in Gujarat map, and in Kutch map. Next. Right. This is our Kutch. How we entered from Saurashtra called Hala and then went to the Kutch. There are two regions at that time. The date is marked about 1632 Vikram Samvat, which is equivalent of 1576 AD. We enter in Kutch. What happened actually? Kutch Raj was Gadelas and Saurashtra Raja was Gadelas. They were brothers. So what happened when they wanted more food for the people of Kutch? They invited us from Saurashtra. Okay, come on. Come and see our villages and grow food for us. So we came as a farmers. હવે એમાં બે રીજન બતાવ્યા છે. એક વાગડ બતાવ્યું છે અને એક ભુવડ બતાવ્યું છે. તો ભુવડની અંદર 24 આપણે અત્યારે એમ કહે છે આપણે 24 એટલે 24 ગામ.
તો આપણી ભુજની ચોવીસી ત્યારે હતી નહીં. આપણા ગામડાઓ ત્યારે આપણા કણબીઓ ત્યાં નતા વસતા. આવીને આપણે ક્યાં વસ્યા? એક ભુવડમાં અને બીજા વાગડમાં. તો એ વાગડ ચોવીસી કહેવાતી અને ભુવડવાળી ભુવડ ચોવીસી કહેવાતી. હવે ત્યારે વસ્તી એટલી બધી વધારે નથી, પણ એકાદ બે કુટુંબો સૌરાષ્ટ્રથી આવેલા. અત્યારે સમાજ આપણો કચ્છનો જેટલો કચ્છી લેવા પટેલ સમાજ ભુજ જેટલો મોટો છે, એની વસ્તી હજી ફિક્સ નથી આપણે કાઉન્ટ કરી, અબાઉટ લાખની આજુબાજુ. પણ વાગડ સમાજ એટલો મોટો છે કારણ કે વેલો આપણે વસવાટ કર્યો છે, તો લગભગ 2 લાખ માણસો ત્યાં વસે છે. આપણે હવે એ ખબર નથી કે એની સરનેમો નામ કેવી છે, પણ નવાઈ લાગશે કે પટણી સરનેમ તમે સાંભળી હશે. આપણે મને લાગે કરનાટમાં છે, પણ ના, પટણી આપણા લેવા પટેલનો સમાજમાં પણ વાગડમાં વપરાય છે. હવે આપણી સરનેમો કેમ પડી? તો કે આપણે જે ગામથી આવ્યા એ ગામથી આપણી સરનેમો પડી. ક્યાંથી આવ્યા? તો કે પિંડથી આવ્યા, એ પિંડોરિયા. ભુવડથી આવ્યા, એ અમે ભુડિયા. તો એવી રીતે સરનેમો પેલા પડી. પછી કુટુંબો ઘણા થયા, એટલે હવે કેમ ઓળખવા? તો એક ઉપાય કર્યો કે તમે કયા બાપા વાળા છો એના ઉપર તમે ખીમા બાપા વાળા, ખીમાણી. એટલે બાપાઓના વંશ ઉપરથી આપણે પછી ઓળખાવા માંડ્યા. એટલે આપણી અટકો એટલી બધી થઈ ગઈ કે હવે આપણે ખબર નથી આપણે કયા કુટુંબ વાળા છીએ. એટલે મેં એક આખું લિસ્ટ તૈયાર કર્યું છે, ત્યાં મારી પાસે છે, હું તમને જેની જોશે એની કોપી આપીશ. એમાં કયું કુટુંબ કઈ સાલમાં કયા ગામથી ક્યાં આવ્યું અને બીજી એ કઈ અટકો વાપરે છે. જેમ કે તમે રાબડિયા છો ઘણા બધા અહીંયા, તો રાબડિયાની એક બીજી અટક છે સવાણી. હવે રાબડિયાની અટક રાબડિયા પહેલા શું હતી એ આપણે નવાઈ લાગશે, પણ આ રેકોર્ડ એમ બતાવે છે કે એની અટક સાવલિયા હતી. કારણ કે સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા એ પહેલા ગુજરાતમાં સાવલી ગામ હતું, ત્યાં વસ્યા હતા, એટલે સાવલિયા કહેવાતા. પછી એ સૌરાષ્ટ્રમાં હાલારમાં આવ્યા અને એક વખત ગામમાં આવીને જમણ કંઈક કર્યું કે રાબનું જમણ કર્યું. રાબ એટલે ખબર છે તમને ગણાવો હે, તો એના ઉપરથી એમ કે છે કે રાબડિયા અટક બની. તો આ હિસ્ટ્રી આપણા એન્સેસ્ટ્રી રેકોર્ડ સાથે નોટ થયેલી છે, એ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. નવાઈ લાગશે કે આપણે અમુક વસ્તુ એવી જોવા મળે કે સાવલિયા સમયમાંથી પણ વરસાણી સમય બની. તો વરસાણી અને રાબડિયા શું કઝિન ભાઈઓ થયા, પણ આપણે ખબર છે નથી. પણ એ આપણે પાછું એક રેકોર્ડ જોઈએ ત્યારે ખબર પડે. એટલે અમારું આ કામ કરવાનો મતલબ પણ એ છે કે આપણે આપણું દુઃખ ભૂલી ન જઈએ અને જેટલો અવેલેબલ રેકોર્ડ છે એ સાચવી લઈએ, તો આપણે એ અત્યારે જે ખબર છે એ પછી 4 પેઢી પછી છોકરાઓને નહીં ખબર હોય. એ સાચવવાની જવાબદારી અત્યારે આપણી છે. નેક્સ્ટ, હેલો ભાઈ. હા, અહીંયા એક જગ્યાએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે પુરાણોમાં આપણા કચ્છનો ક્યાં ઉલ્લેખ છે અને એમાં આપણી જે ભુવડ ચોવીસી ને વાગડ ચોવીસી કેટલી ચોવીસી હતી એ બધી બતાવી છે. નેક્સ્ટ, આપણે એમ વિચારતા કે ભુવડ ક્યાં આવ્યું? ભુવડની અંદર અંજારની બાજુમાં લગભગ 10 કિલોમીટર દૂર ખેડોની બાજુમાં એક ગામ છે, ત્યાં જૂનું 1200 વર્ષ શિવનું મંદિર છે. એ રાજા ભુવડ હતા, એમને એ વસાવેલું ને મંદિર બનાવેલું, એટલે ભુવડેશ્વર મંદિર કહેવાય. હવે ભુવડની અંદર કેટલા કુટુંબો ત્યાં હતા? રાબડિયા, પિંડોરિયા, ગોરસિયા, ભુડિયા અને હજી એક કુટુંબ છે જેમના બાપાને ત્યાં ખાંભી છે, શેખાણ. તો એ લોકોએ ત્યાં જઈ એમના બાપાઓની ત્યાં ખાંભી એટલે કે પાડીઓ છે શોધી, એના ઉપર સિંદૂર ચડાવી નાની દેરી બનાવી છે. એમ આપણે દરેકે આપણા જો રૂટ શોધવા હોય તો આપણે ત્યાં જવું પડે, શોધવું પડે અને કામ કરવું. આ કામ કરવા માટે આપણે ઇતિહાસકારો એટલે કે હિસ્ટોરિયનની મદદ પણ લેવી પડે. તો આપણે આ બધી મહેનત કરીને અત્યાર સુધી સાચવ્યું છે, પણ હવે પછીની જનરેશનોએ આ બધું સાચવવાની જરૂર છે. એટલે હું બધાને ઇન્વાઇટ કરું છું કે તમારી પાસે જે કાંઈ રેકોર્ડ હોય, જે કુટુંબનો હોય, જે હિસ્ટ્રી હોય, એ આપણે શેર કરીશું.
આ ભુવનેશ્વરનું મંદિર છે, ધરતીકંપમાં ખલાસ થઈ ગયું છે, પણ હજી પણ એ સચવાયેલું પડ્યું છે. અહીંયા તો એક ખેતસી બાપા આ પાડિયાની જે વાત કરી છે, આ ભુવનનો પાડિયો શોધેલો અને એમાં લખ્યું છે કે સેંઘાણીના દાદા. હવે આપણે ભુજના 24 ગામો કયા, ત્યારે 24 હતા, અત્યારે 24 થી વધારે 28 ગામો થઈ ગયા છે. એટલે અહીં અમે આ ગામોમાં શું શું જોવાનું છે એ બધું બતાવ્યું છે. આપણે જનરલી કચ્છ જઈએ ત્યારે આપણે એને કહીએ કે હવે ત્યાં જશું ફરવા દઈએ, ભુજ જશું, માંડવી જશું, પણ આપણા ગામોમાં ઘણું બધું સચવાયેલું છે. એમાં આપણા સરલી ગામમાં શું શું સચવાયેલું છે એનો મેપ મેં ત્યાં મૂક્યો છે અને એના ફોટોગ્રાફ્સ પણ આમાં બધે જોડેલા છે. એટલે તમને જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે આ બધા જોજો, ક્યાંથી શું વસ્તુઓ મળી છે એ બધું જ બતાવેલું છે. આપણા ગામો ક્યાં ક્યાં છે, એ ગામમાંથી શું મળ્યું છે, ગામ કેટલું જૂનું છે. હવે આપણે આપણા જ ગામની વાત કરીએ કે સરલી ગામ કેટલું જૂનું છે. આપણા કાંઠી તો હમણાં છેલ્લા 100 વર્ષની અંદર આવીને વસ્યા છે. એનાથી પહેલા ગામનો વસવાટ હતો અને રેકર્ડમાં મેં જોયું કે સરલી ગામ ઘણા 200 વર્ષ પહેલા 1500 કોરી રાજાને ટેક્સ ભરતું હતું. એની નોંધ મારી પાસે પડી છે. એનો મતલબ એમ કે ઘણા 200 વર્ષ પહેલા સરલી ગામ હતું અને ત્યાં આટલો બધો ટેક્સ લાગતો હતો. કોરી કેવી હોય એ કોરીના સિક્કા અને પાંચિયાને ત્યાં મૂક્યા છે. પછી તમે નિરાંતે જોજો અને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછજો. નેક્સ્ટ, આ ભુજ 24 ગામ બતાવ્યા છે, જે અહીં તમને મેપ ઉપર પણ જોવા મળશે. નેક્સ્ટ, આપણે બધા ખેડૂતો છીએ. ખેડૂતો હોય એટલે માણસ ખેતરપાળને પૂજે. એટલે આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આ ખેતરપાળી એક ખાંભી રાખે. આ એક બળદિયાની ખેતરપાળી ખાંભી છે. નેક્સ્ટ, આ ભુજની આજુબાજુ શું શું જોવાના છે એ સ્થળો અહીં મેપ ઉપર મૂકેલા છે. નેક્સ્ટ, આ ભુજના સ્થળો છે. આઈના મેલ, કાગરેલ. નેક્સ્ટ, આ જૂની છતરવી. નેક્સ્ટ, આ ભુજનો રામકુંડ. આપણે ખબર હશે કે આ રામકુંડમાં ઘણા વર્ષો પહેલા પુરુષોત્તમના માણસો નાવા જતા. હવે નાવાની મનાય છે. નેક્સ્ટ, નેક્સ્ટ, આ માધાપર વિલેજના મેપના ડિટેલ અહીં મેપ ઉપર બતાવેલી છે. નેક્સ્ટ, નેક્સ્ટ, આ બધા પિક્ચરો મૂકે છે, ગામ વાઇઝ મૂકે છે, જે માત્ર ફ્લેગ સાથે 1 by 1 આવશે જવાબ. નેક્સ્ટ, 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 આ એક ટપકેશ્વરીનો એરિયા છે. ઘણા જોયો હશે, ન જોયો હોય તો એ એરિયા એક જોવા જેવો છે. અને ત્યાં આપણે કચ્છની અંદરના જૂનામાં જૂના ફોસિલો એટલે કે અશ્મિઓ કરોડો વર્ષ જૂના છે એ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ, નેક્સ્ટ, આપણે ઘણા સુપરમાં એક ઝડકો ઝડકી પ્લેસ છે, નદી, એનું નામ અને વાર્તાઓ સાંભળીએ છીએ. તો આ એક સુપરનો ઝડકો છે. નેક્સ્ટ, હવે જેમ સરલી ગામ આપણે કહીએ છીએ ઘણું જૂનું છે, હું એ વાત ઉપર પછી આવીશ. એમાં સુપર ગામ પણ એટલું જ જૂનું છે, લગભગ 4200 વર્ષ. અને ત્યાં દટાયેલા માણસોની કબરો, આપણે કબરો કહીએ છીએ અત્યારે, પણ એકચ્યુઅલી સમાધિઓ છે. તો એ સમાધિઓ જોવા માટે એક સંત આવ્યા છે અને મને લઈ ગયા છે. ત્યાં કેટલું જૂનું છે બતાવો આપણે. નેક્સ્ટ, 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 આ માનવાનું વિચેન્દ્રાય તળાવ. આપણે કચ્છની અંદર જેટલા તળાવો છે ને, નામ જૂના તળાવો નામ રાય રાય આવે, વિચેન્દ્રાય, મેઘજીરાય. તો આ તળાવો એટલા બધા જૂના છે કે એને આજુબાજુ બધા સિવિલાઇઝેશન એટલે કે 4000 વર્ષ પહેલા ગામો વસ્યા હતા. નેક્સ્ટ, 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 હવે આ એક વારાસનો એરિયા છે. જેટલા ગામ સર કે સરા આવે એ ગામ બધા તળાવો ડેમ અને આપણી વસ્તી બધી ત્યાં વસે.
અહીંયા માણસોએ જુઓ અંડરગ્રાઉન્ડ કેનાલો કેવી રીતે બનાવી છે એ આપણને વિચિત્ર લાગે, પણ હજારો વર્ષ પહેલા ઇરિગેશન આવી રીતે થતું. નેક્સ્ટ 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 હા રાઈટ હા આ સર્લી વિલેજ. હવે ત્યાં મેં મેપ મૂક્યો છે. સર્લી વિલેજ આપણા કોમ્યુનિટીનું એક નાનું ગામ છે, પણ એક જૂનામાં જૂનું ગામ છે. કેટલું જૂનું હશે? આપણે હમણાં વાત કરી કે ઘણા 200 વર્ષ પહેલા આપણે ટેક્સ આટલો ચૂક્યો, 100 વર્ષ પહેલા જ આપણા ભાઈઓ આવ્યા, પણ આ ગામમાં 4000 વર્ષ જૂના પાયાઓના નિશાનો મળ્યા છે.